现在就请黄先志黄总经理来为我们分享 LED 照明应用在绿建筑的各国经验。Please welcome Mr. Huang. 各位前辈，大家好！我现在终于知道为什么那个 Johnson 找我这个1点半来做演讲，就是希望大家不要睡着。OK， 那希望我们讲的一些东西，不会让大家睡着。那我其实本身大家也许知道，之前有几个那个国家地理频道的东西 ，OK， 就是讲花博会的那个东西。但是呢，其实在这个之前，我们做了很多别的事情啊。那当然，这里头除了跟垃圾和材料的应用以外，也结合了很多 LED 的应用。我们结合在建筑物里头，我们其实当时有 study 各种不同的版本。OK， 后来我们又做了一艘船，国家地理频道也拍了一系列的影片，讲我们拍的做的这艘船。所以未来其实还有另一个片子也在拍，也是在讲如何把垃圾变成材料。然后新的材料，然后新的材料是否再跟灯具结合？因为没有这个灯嘛，其实什么东西都不够有趣。OK， 所以这个是，所以让各位先大概认识一下之前小智也发说过的东西。那因为昨天其实我们跟 LED Inside 的一些 speaker 昨天有在一起吃饭，一起在聊天，然后。我就突然今天早上改了我的 PowerPoint， 我是觉得应该不需要讲太多有关技术的东西，也太多有关应用的部分。我先从一个方向跟大家解说为什么我 LED 其实很有机会。首先我不知道大家在电梯里头进到电梯里头的时候，你第一件事情做的是什么？你是按开还是按关？所以当你的 decision making points 只剩下2个东西的时候 ，when you decide 你要按开或者按关，人正常的动作、反射动作，至少我是 OK， 我人心地也许比较不好，所以我都是按关 OK， 不管有没有人前面要进来，我都是按关。I try to close it， 我想要从 A 到 B 用最快的方式。我在这个很密闭的空间里头，我不想跟人家 share， 就是 share， 我不想跟人家 share 我这里头的空气。但人碰得太近的时候 ，it might be contagious， 对不对？所以你尽量要用最大的空间 ，OK， 你要占掉最多的空间。但是什么时候它会让你按开 ？OK， 那这其实跟 LED 我觉得有完全的关系，只不过让我给我一点点时间，让大家慢慢的走进去。为什么你什么时候按开？我之前看了一部电影叫《Devil's Advocate》，因为我相信，那个时候还是一个蛮红的一部片子。OK，《Devil's Advocate》他男主角 Keanu Reeves 平常也都是跟我一样，都是按关。进到电梯里头，第一个反射动作就是按关，他只有一个动作叫按开。OK， 他就是当他有看到2个女生很漂亮的女生走过去的时候。好像要进来这个 elevator， 他就在他太太面前忘记他太太在他旁边按了开 ，OK， 然后当然就之后就一直吵架 ，of course，but sex supersede 我们的 decision making， 讲有关 resources， 然后呢，其实你可以看到，其实最近的几部电影，从 Ugly Betty 一直到好几个电影，其实大家都在 fantasize about。你在有限的资源里头，你怎么把you wish 有一个很 sexy 的东西跟你 share 这个空间 ，OK？ 所以不管 consumer 也好，建筑师也好，设计师也好 ，at the end 大家在讲的是 sexy，OK？It has to be sexy，but LED is not sexy currently，OK？Not sexy at all，OK？So at least to 很多做设计或者做design 的人。LED is not yet sexy. That's why. 所以，如果今天大家说，we should grow the market, we should increase sales, lower the cost. 如果我们只现在engineering 的部分，当然它不会 sexy, OK？ 但是你知道 ，when something is very sexy, we willing to pay anything for it. 大家在这边，我相信很多都在中国做生意，台湾做生意。
something that 在我们的交际费的其中一环就是跟 sex 有关，但是为什么 we never have to worry about 那个 cost？ 然后当我们在吃鲍鱼的时候 ，we worry 那个鲍鱼到底花多少钱？就是 when it comes to 跟联想的跟 sex 有关的时候，像 perfume， 就像香水 ，OK， 它的制造成本是相当低的 ，OK， 但是 because 它跟 sex 联想在一起 ，smell 联想在跟你的五官联想在一起 ，it become very expensive，OK。那 of course， 我是觉得这是一个 classic example of sexy or not sexy。Starbucks 是怎么起来的 ？Is it because 他们用很多 ecological coffee beans from rainforest? They did not cut down any rainforest trees. Is that why you buy a Starbucks coffee? 这是因为这个原因你去买 Starbucks。I highly doubt 跟 sustainability 完全没有关系。Okay, the only reason why you want to go to Starbucks is because the coffee looks sexier, prettier, sexier. Okay, before sustainability 跟那个什么绿啊、环保什么都没有关系。虽然他们每天都在讲，这个是2009年11月12号他们的 corporate mandate。Starbucks wants to go green. Okay. 那 wants to go LEED points， 他要达到 LEED 的 standard，GBC 要 certify 它是一个 LEED， 所以他要把里头的灯全部换掉。I just came back from Harvard， 然后 Harvard 现在前面也开了一家超大的 Starbucks，OK， 上面的确开始换了 LED，OK， 不过在咖啡要卖给人家的面前的那前面的那几盏灯还是用 halogen，OK， 还是用 halogen。Starbucks 怎么让它变成一个 global brand？ 我认为是靠它的 halogen lamp， 因为如果你有数过，它的 counter 卖 Starbucks coffee 的 counter， 它的那个台面，它要用多少 halogen lamp to make 那个 cup of coffee look good？ 我数过，我几乎去每一个店常数。That's what I do every day. 27 lamps of 50 watt halogen 去 light up。去把一杯100块的咖啡让它变得很 sexy。你要想想看，咖啡其实 by nature the color is bad， 颜色不好看。OK， 奶泡颜色本来也就不好看，但是 with 99% 的 CRI， 对不对？almost， 然后让那个红凸出来，让那个绿凸出来，那个 coffee 那个 brand 就成型了 ，it's sexy。所以 you feel sexy going to Starbucks。而且你知道 Starbucks 都是漆的暗暗 ，OK， 所以基本上它的 halogen lamp is very very important。但是当它这个 global initiative 到现在，其实 even at Harvard 应该是最 green 的地方，或者其中一个最 green 的地方、最绿的地方 ，it's still not using 100% LED。Even the mandate 2009年就有，在 counter 还是用 halogen。OK， 而且最有趣的是 GE 啊，它上面写的 they're working with GE lighting solution 啊，他们 coming up， 他们要试着找出一个 sexy aesthetically pleasing 的 LED lamp。OK， 这个在2009年他们就开始做了，其实到现在还是用 halogen。那我相信大家都知道为什么，因为大家都是做技术的，做 LED 产业 ，you know why？OK， 因为你知道，其实大家对 CRI 也许不是很重视，但是 CRI is 对建筑师、对设计师来讲，一个东西漂不漂亮，全部要靠它那个 color rendering， 对不对？它到底能不能 color render 这些东西？那其实 lighting yes lumens lux yes I got it， 但是 halogen 一盏可以达到同样的效果，而且是 much prettier。那为什么不继续用 halogen？ 它不能 suffer 它这个咖啡不好看 ，OK？ 所以到现在旁边开始用 LED， 但是在最中间的还是用 halogen。所以现在就跑到这个，我们每天因为我自己本身也是 engineer，OK，so engineer optimization 和 engineering，we do that all the time。我每天都在 optimize our engineering work。但是 how do you make it into a sexy glow？ 这个逻辑又不太一样。Okay，how do you make it into a sexy glow？ 那我不知道大家有没有看过那个海底总动员就是 Finding Nemo。Okay，you know for a while there's this called devilfish。
，OK，or angler fish，OK，这英文就是 angler fish，那简称叫 devil fish。它在深海里头，然后它基本上它有一盏灯 ，OK， 掉在很暗的海里头。那一盏灯基本上只要任何动物看到那盏灯，它就会往那个 devil fish 的嘴巴里头游 ，OK， 所以 light by nature 这个光线 by nature 是很 sexy 的东西 ，OK， 那不管是我们全部的 insect flies， 然后一直到，但是怎么让它能够真的变得很 sexy？ 其实房子也是，最近像 Allianz Stadium，OK， 在Munich。然后其实之前的北京的水立方，它都是用一个很 soft glow 的方式把整个建筑立面打开 ，OK， 但它跟它结合的材料叫做 ETFE， 就是那个充气的那个空气垫，塑胶的空气垫。那其实它跟我们在我小的时候长大看的那部电影 Close Encounter with the Third Kind 很像 ，right？ 我们 get attracted 就是 naturally by this beautiful flowing light。但是刚刚在讲就是点，我们从一个 angler fish 上面一个点，它去 attract 人家。但是问题是 angler fish is really ugly， 因为没有人在乎它长什么样子 ，right？ 因为在深海里头，谁看得到它长什么样子 ？You don't have, she doesn't have to look like anything. She just has to get her prey. OK， 所以但是问题是 ，we're not on the deep ocean. OK， 我们不是在深海里头 ，we're not in the deep ocean. So we need to be pretty. OK， the glow has to be pretty. OK， 那其实你看，刚刚是一点 ，one single point of light. In architecture or in design,我们第一个 lesson， 我们一去建筑系，我们一去读工业设计，我们一去读任何的设计，第一件事情讲的就是点线面。OK， 其实做什么设计 ，the first logic 还是一样 ，point, line, surface。那 surface 是不是还可以变成 polygon, even more fancier surface？ OK， 那 these are some of my work when I was in school。所以基本上我当时是想，全部只有用点 ，OK， 结合出一个模型出来 ，OK，so， 但是它需要有很深的 three-dimensionality， 很深的 three-dimensionality， 而且你看我们全部都是用点，但是它可以做出让它看起来像面，而且同时是晕开的效果 ，OK。所以 how do you take line？ 其实我觉得这跟 LED 很有关系，因为 LED 是一个 single point light source， 它要怎么变成线，它要怎么变成面。但是 in reality 现在的价钱还是太贵了，就 make a 面 actually， 在整个建筑上的应用。So how do we do that to create a soft glow？ 所以你可以看到，对我们来讲，对设计来讲，张大千的话 ，of course，who doesn't like 张大千的话 ，right？It's an ink wash, it's a wash, OK。然后你看那个琉璃工坊，它怎么做成是琉璃的一个品牌？它其实也就琉璃本来就是一个很 cheap 的东西，就是玻璃而已 ，OK。它怎么去制造这个价值 ？OK， 它靠的是它的颜色 ，actually， 我认为 ，OK， 它靠的是它本身琉璃的透光性加上的颜色。OK， 那这些东西其实像张大千的话，靠的是那个水墨晕开的效果 ，OK， 还有它的 compositions， 所以这些东西其实某种程度我认为它跟我们 LED 产业都非常有关。所以现在反过来，我可以跟大家解释一下，我们公司到底做了什么。底下这个是我们做过的建筑物，那现在其实已经都完工了 ，OK。那当然还有，待会会给你看到还有更多别的建筑物。那基本上这些建筑物里头，它有个特点，就是刚刚讲 soft light、soft glowing light， 而且它需要这个 light 去 attract people。然后我们第二个是我们用很低很低的成本做到这样子 soft light、blending light， 然后呢很低很低的成本让业主去买单 ，OK。然后重点是业主最 care 的是他到最后有没有人会来他的房子，他的房子有没有办法得到很多的目光 ，OK。所以我觉得我们某种程度我们达到了。然后另外就是所以
任何一家公司在一起的时候，你一定要有一个 message。然后昨天我就穿了一件 T 恤，叫做 No Version 的 T 恤，其实意思叫做我们希望做我刚刚讲的，不管是 soft line 也好，不管是刚刚讲的说用透光的建材也好，全部都希望是用100%垃圾再制。那100%再制的有什么好处？它就像卖那家 Starbucks coffee 一样，当你被这个 light 很 sexy 的 light 吸引了以后，你要知道的是这个咖啡到底是从哪来的。OK， 我们现在的消费者是非常聪明，尤其LED 产业的消费者，买 LED 产业的消费者其实是很多很 sophisticated， 不管是业主也好，不管是 designer 也好，是很 sophisticated 的业主。What they want is 这个 message 不只从表面上那个 initial attraction of sexiness，it has to go all the way down， 从它的制成，它怎么省电，或者它的材料从哪里来。所以我们的公司一向讲的就是 no version， 我们的希望就是我们碰的建材是没有全新的就是原生材料 virgin material。那其实下面就是往下问，一个产品一直往下问，就是你要解决几个问题，你要帮业主解决几个问题，或者你要帮地球解决几个问题。The first problem 我们在解决的是，我们认为塑胶是一个很大的问题，而且塑胶的成长率越来越大，而且都在 developed nation。OK， 然后大家在讲说省电啊，什么什么什么，其实你知道最省，你只要回收一个保特瓶，你基本上就省了60瓦的电6个小时。OK， 所以还有，其实大家一直在讲 operational carbon footprint 和 embedded carbon footprint。你知道 embedded carbon footprint 是 operational carbon footprint 的98%，如果是100%的话，它用掉的电的使用能量跟它制造成本的使用能量其实是差非常多的。另外就是解除一个建筑的问题，因为建筑其实很浪费，尤其现阶段的建筑更浪费。为什么很浪费？它基本上占掉全世界40%的碳排放量。第二个最有趣的是，建筑其实有很多的毒性在里头，因为它要抗风、抗台风、抗各种不同的环境的因素，所以它的毒性很高。就像其实我们周边生活在旁边的都是一堆 PVC， 可以从地毯一直到水管。那 PVC 布设在太阳底下，其实会有带药性的产生。但是我们其实前一阵子台湾才在炒塑化剂的事情，对，是塑化剂那一点点，我们每天喝都不怕了，为什么喝带药性都不怕了，还不怕塑化剂？我觉得这也很有意思。但是建筑其实是一个全世界最毒的产业，也是最高碳的产业。OK， 但是你会发现，今天 LED 用在建筑上面，其实它基本上照明用的其实还算蛮少，大部分用的都是装饰性的照明。OK， 所以，然后其实你知道在一个建筑物里头 ，lighting 占掉整个建筑物的 consumption 超过15%，看你怎么算啊，有各种不同的算法。但是基本上还有另一个最有趣的是，建筑是我们一生中花最贵的东西，我们花最多钱的东西。你花最多钱的表示它是碳排放量最高的东西。OK， 所以我们要想办法帮建筑减碳。OK， 所以我们才会大量的应用LED， 所以 LED 或者我们回收的建材。然后另外就是我们不管怎样，就是要 integrate with energy，integrate with lighting，integrate with 结构。然后其实这个待会在那我们在做，我觉得比较特别的东西是，我们是从一个糖果的最底层去做研发。OK， 糖果就是讲糖嘛 ，sugar。OK， 所以如果你去改变这个 sugar 的 content， 你把这个 sugar 改 ，OK， 它是不是整个这个产品都会跟着改？其实改了以后，其实第一个，如果你要 innovate， 你要发明新东西的时候，你在改这个 sugar， 第一件事情就是这个 sugar 可以用在哪里？以后你要找到一个新的应用的方式，你要的 pioneer in a new application。我觉得我们最常做的其实是这个 ，we are trying to pioneer， 找到一个新的应用。我觉得 LED 产业跟我们在做回收建材是非常像的。We have to find new ways。就像我们用 food grade 的 product， 我们用 food grade 的 trash，OK， 用在建筑
重新改造变成建筑业的 building block。OK， 我们把原本不是原本那个用它纤维的polyester 改成变成另外一种那个遮阳板。OK， 这是在跨界 ，right？ 所以我们需要 pioneer application 去找到新的用法。再来，当然是你找到新的用法以后，sexy 的用法以后，是不是要 engineer？ 你要让它变成是真的可以使用，变成跟真的使用，它 engineer 才跳进来，才去解决这些问题。OK， 然后再来才是 design， 它外壳要长什么样子，它 market 要怎么让它 market 得很 sexy。所以我们基本上是从最底层开始。那我们有几种特别的材料，第一种就是用米糠，还有 barley husk，OK， 就是 rice husk 和 barley husk， 然后我们用这个 husk，OK 的碳 ，OK 再去做处理，处理完了以后，它变成一个 organic 的添加剂，它可以把很多不同的 waste material 把它粘在一起 ，OK，for example 它的废塑料有 PE 有 PP 有 PET，right？ 然后还有像我们的电子废料，就像我们 epoxy resin， 把贵金属拿掉以后 ，epoxy resins 的 glass fiber， 其实都可以拿来再利用。它其实对结构都有很强的增强的作用。所以其实虽然讲起来很简单，没有这么容易把废料混在一起变成新的料，然后卖给我们的客人。所以它一定要结合很多很 sexy 的东西 ，like LED。要把 LED 这个光源、这个光这件事情一定要带进来，所以我们发明很多材料，其实都跟光有关。OK， 它其实不管是 B to C 的这个 material， 去做到我们像我们室内的灯具，因为我们待会你会看到我们有很多建筑案子，那建筑案子其实你看随便一用就是好几万盏灯 ，OK， 好几万个就是几十万个砖 ，OK， 或者几十万个贴面，所以对我们来说，接触建筑这个产业的好处，也就是给我们一个 scale of distribution，OK， 它让我们有办法一直开灯 ，OK， 所以我们做了一个 LED 灯，它只有用23瓦达到300 lux 在2米以下，然后它旁边也是它用的是，待会会跟各位说明，然后它其实全部的那个它的壳子。都是用 recycle 100%的回收的材料做的，然后它也是直接用在60公分的天花板上面，它基本上直接那个 adapter 直接装进去就可以了。然后我们还有 BTB 的，就是做在建筑上面的各种的材料，从那个可以堆叠的酒瓶的墙，一直到各种不同的窗花，然后遮阳板、隔热扇。其实我们这做很多事情都有很多 failure。常常 fail， 那我是觉得，我只是这个互相勉励啊，就是我觉得台湾的公司常常不喜欢 fail，OK， 然后因为像我爸妈就是不让我 fail 那种人 ，OK， 所以一定要去读哈佛，一定要读什么好学校，但是其实我这中间我早就想离开学校，我真的很讨厌学校 ，OK， 那。他们就是不让你 fail。他第一个叫我回来台湾，第一件事情叫我做的是教书 ，OK， 叫我教书了 ，OK。那我当然是觉得哇，我已经学了，脑筋满脑子都是东西，为什么要教书 ？OK， 那他们认为教书是 safe，OK， 不会 fail。那我刚好跟他做相反，我就跳出来自己成立公司。那我自己本身还是交大的老师，我们现在也在哈佛教书，but我们 fail 很多，所以我现在给你几个 example， 我们怎么 fail？How do we fail？OK， 我们当时说这个建材是不是可以变成食品级的包装？我们试过了，我们跟泰山合作，结果这个在花博期间，在全家 7-Eleven 的便利商店卖了2个月，我们亏了差不多100多万 ，OK， 但是这个是好事还是坏事呢？大家可以想想看，但是透过这些东西，我们学到了怎么 market， 我们透过这个东西，我们学到怎么跟这种全省的通路打交道。OK， 我们知道了上架费是多少钱，我们知道 customer 在什么价钱是不会接受这样子的产品。
当时定价是30块，我们临时把它改成20块。还有另外是饮料，它因为它容量其实很大，它容量其实有430 ml， 但它看起来只有200 ml。OK， 这个也是个问题，因为客人在选择的时候，他觉得瓶子很可爱，但是他到最后还是在选到底哪一个好像比较值得。所以我觉得这个也是在 marketing 上面，在这种 impulse buy 的 retail 通路学到的很多。另外，其实我们也做了一艘船这艘船也fail，it's a failure。OK，why is it a failure？ 其实是我们在用我们的新的材料，坐在它的船的头，坐在它船的那个就坐在它的船头上面。It failed too， 因为它太 hydrophobic。OK， 所以中间的 seal 我们希望不要用胶水。OK， 因为胶很毒，所以我们就想说我们的扣合还有我们本身 material 就可以解决这些问题。我们把它用 heat gun 把它粘在一起，结果水一直进去，所以一开始船开了泡在水里一整天以后，一开始 it was going like this， 然后 at the end of the day the boat is like 头是朝底下，连引擎那个 solar power 的引擎都碰不到水 ，so the boat failed。OK， 那现在这个就是放在仓库里头，哇，我们也学到很多，我们学到说这个船头上面的材料 we need improvement， 它需要用一点有毒的胶。OK， 然后。all that stuff， 其实我觉得很多因为这个东西在学习过程是 a lot of fun，OK， 但是到了晚上，你知道，它这个晚上整艘船会 glow， 整艘船都是 wire with LEDs，OK， 这个其实你看它从它的 hull 一直到这里头，这个 boat 的里头全部都是 LED， 所以 at night 它就像一个 glowing boat， floating 在台北市的那个船，当然这是为了那个国家地理频道的国际的海洋日。做的一艘船，那我是说，其实就玩 LED 的应用也好，玩材料的应用也好，透过这样子的东西结合国际的媒体，我是觉得它也不算是 fail，OK， 虽然船 fail， 但是我也 learn 很多东西，我们大家也学习到很多东西，但是你想想看，才花了多少钱？蒋老师的这个 lesson relative to 大家一年几百亿的公司，他才花个几百万就可以做这些事情。我们公司一年也只有2亿的营收 ，OK， 但是我们也可以花几百万做这些事情，所以我是说，我只能说，因为也许 generation 不一样，大家比较保守。那另外就是我们这个大家保存算比较熟悉的，就是它这个 honeycomb block 不用胶，互相可以扣合在一起，结合中国人的孔明锁，还有那个我们讲的。honeycomb 就是像蜂巢型的结构，所以它完全就是靠 mechanical， 它可以互相扣在一起，达到比101大楼墙的强度，抗台风和地震。OK， 那它的肉厚也是非常薄的。那这个就是我们 engineering 该做的，叫做 optimization engineering。That's what we do. Optimization engineering。我是一个结构技师 ，so I do structure engineering on optimization on the structural block。OK， 所以它可以很轻。它非常轻，1个平方米才17公斤而已。Imagine 一个房子可以带着在身上，可以把它搬走，但是很轻的东西是不是很怕风？还有另一个我们一直很坚持的就是 it has to have natural light。OK， 所以我们就这个材料很特别的地方就是 it's glowing everywhere。OK， 白天的时候外面的光是透到里头，晚上的时候里头的光是透到外面去。So这个是我们一直很坚持的。回收材料要能够弄到可以半透明，其实蛮困难的。OK， 那所以这个中间就需要很多 R&D， 所以我们 R&D 花的成本是在也许说，这个不是一个砖吗？砖是不是就应该就是反正砖没有透明没关系吧？结构比较重要。我们认为如果这个砖没有透明，它就推不出去，因为它不 sexy， 不 sexy 就推不出去。OK， 所以这个也许可以跟大家分享，未来也许你可以 understand 说为什么这样子的东西反而会很 attractive。那我们在德国 ，for example， 我们现在在德国有个公司，我们做了很多科技的研发，其实它结合了很多不同的 LED 的控制系统，然后一直结合到这个基本上你可以看到这个全部的材料，然后我们跟德国的绿党合作，做一系列的 installation 在德国。
在 Berlin。然后 by the way Green Party lost the election so 原本他们的 culture minister 那个，然后我们公司也开发这个东西 ，OK， 它是为了让我们的建材 sexy，OK， 不是为了LED 的应用，就是很直接的它 sexy， 所以给你看一下，它 is quite interesting， 就是它就是用 iPhone 就可以直接去，就是用一个很现成的 apps， 然后它就可以控制这个 LED 的系统。但是最有趣的是，这个后面的那个系统是有够笨的，笨到不行，它就是 Christmas lights， 它就是我们的那个 RGB 的Christmas lights， 然后就挂在我们的砖的后面，然后只是接了一个 WiFi， 接了一个控制器，然后嘞，它就可以控制它的速度，它就可以在上面画，还可以加跟 gravity sensor 连在一起等等，然后它可以。所以，然后其实这个东西我们也用在建筑物上面，但是其实它 LED 漂亮的地方不是 LED 本身，而是它的介质 ，OK， 它的 indirect lighting 出来的时候，所以我们其实在这每一块砖这边其实是有设计一个凹凸镜的功能，所以基本上when the light passes through， 它会打到侧边去，所以让它感觉是 pixelated。其实后面它加起来也就只不过好像20几个点而已，但是它看起来是这么丰富。那当然，我们是希望我们全部的材料都是可以100%再回收的 ，OK。然后基本上垃圾世界太多了，所以这个我就不接。然后 LED 我觉得最有效率、卖的最好，就是跟太阳能板接在一起，因为它都是 DC 的，所以对我们来讲，每次在讲这个东西，其实都是把 LED 的系统 lighting system 跟 solar power 结合在一起。因为实际上 solar power cannot power any real lamps or real mechanical system 在建筑物里头，没办法。Everybody knows that. Solar power really does not have enough power to power your air conditioning， 没办法。所以它唯一能够真正 air power 的就是我们的 LED lights。那这个 LED lights 正常也是 arbitrary 的 LED lights， 也不是我们真正用来做照明，都是外墙的照明。所以你可以看到我们那个 Eco Arc， 就是那个环生方舟也好，它的太阳能板只接到它的 LED，that's it。OK， 就是至少它外墙装饰用的 LED 是靠太阳能板充电。然后 ，of course， 其实在做材料上面就是认证很重要，所以 we need to do a lot of testing。OK， 但是我们正常的逻辑跟大家分享一下，就是 we do marketing first before the testing。你要先确定有没有市场，你才能花这个钱去做 testing。Otherwise， 花这个钱都是浪费。所以我们确定有 order， 我们才去做 testing。We never tested before。然后另一个就是我们任何 offer 任何 product，it has to have real savings to the client。因为我觉得我们在讲这些 sexy 不 sexy， 到最后是 cost。How much does it cost to be sexy？OK，if you can cost less， 你可以 be sexier， 人家一定会 pay for。But if you cost more and become sexier， 大家会想很久。OK， 所以我们基本上的逻辑都是要 cost less and become still very sexy。然后其实你看建筑物变得非常简单，然后它可以在室内结合灯光，然后其实这个是德国一个建筑界最大的杂志，也在讲我们的那个 lighting 跟特色结合 ，OK。然后其实有我们得了2个大奖，一个是 Financial Times 的 Earth Award， 另一个是 Wall Street Journal 的 Innovator of the Year，OK， 一个是2011，一个是2010。Okay. What's interesting about this is the people in the financial industry is looking at this. 那他们看我们在做的东西，其实不是因为我们做的特别好，我觉得他认为我们是 scalable， 有可能被 scale， 而且因为我们造价很低的话，他认为这个 is potentially become a scalable business。所以我觉得，那你可以看到我们下面的 project， 我们从室内的小产品开始说起。These are small interior lighting，
它基本上是23瓦的，用就是像我这个 Apple Mac 的那个背光模组，我们然后就直接它旁边的那个结构都是靠回收材料，那中间基本上就是一个 LED module，like 任何背光模组，非常非常的薄，那它可以双向，它可以凸出来，也可以凹进去，所以像这样子的东西，它可以卖的价钱非常高。OK， 它可以坐在一个 hotel 里头的 lobby， 它可以坐在很棒的餐厅当做它的 fixture。因为其实像建筑物里头做天花板是非常昂贵的，但是天花板未来的趋势在全部的室内一定是做天花板。OK，any developed nation in Europe 最高级的房子 in Europe in the 1600s the bankers house always a beautiful ceiling。要彰显一个人有没有钱、高不高级、有没有品味，是他的天花板。所以你可以看得出来，我们这个展馆上面的天花板不怎么样，就表示设计的水准不怎么高。OK， 但是在欧洲是这样子，大家是看比天花板。OK，everyone's fighting for the ceiling。OK，fresco in the ceiling。我们公司的一个同事one of a banker from our colleagues in Berlin， 我们去了他们家 ，their living room has a beautiful fresco， 他们就 fresco 叫做壁画在天花板，然后用很漂亮的灯打。The fresco is about the family history。OK， 这个是常常会有，所以 ceiling 到未来一定是尤其你如果现在去注意，火锅店不会在乎它的 ceiling， 但是你最近注意到成品100%在玩天花板。现在新的成品，陈瑞宪陈建筑师在做的100%就在玩天花板。所以如果今天你的建筑师或设计师或者你们配合的设计厂商没有在帮你玩天花板的时候，你会说哇，这个人水准很低，这是 true。OK， 那个设计的水准其实蛮低，所以玩天花板变得很重要。但是玩天花板有很多 risk， 有很多问题。天花板一个是 it has to go to B1 的防火。It has to get to B1 level 的防火 ，OK， 所以材料本身它要有防火性 ，OK， 所以这个就是我觉得这个就是个商机了，怎么把 LED 应用结合for example B1 的防火，可以大量的用在天花板上，然后它可以大量的做天花板变成你看这是把传统60公分的办公室的很丑的那个铁行架变成一种灯具 ，OK。它有的是可以填实的 LED， 有的是不用填实的 LED，OK， 直接用建造的方式。另外就是我们最近在做，就是用100%垃圾做出来的 wall plate 开关，灯的开关。就像我们的建筑物里头，其实灯的开关太多了，随便一个建筑案1万个、2万个、10万个开关插头。它也可以跟 LED 灯做结合，其实这个早就有了，早就有在做了。我这个其实，但是它怎么跟整个 wall plate 整个会 glow， 所以我们最近在 study 让它整个 plate 可以一起 glow， 然后用回收的材料做出来。然后当然家具，连我们的家具都得 glow，OK， 那它还可以组装在一起，然后各种不同的家具的应用，然后这个我就会从室内的一些案子开始做。这是 Nokia， 这是 Nokia 英奇大陆工程的办公室 ，OK， 也是用这样子的材料。那他们为什么要买这样的材料？便宜是一个 ，OK， 不贵是一个。第二个件事情是透光，因为他们希望他们 Nokia 四面都是玻璃，就是你知道那个民生东路的那个办公室，全部都是透明的玻璃，所以他希望全部的光线在美国里头的会议室也好，一直到里头的办公区也好，全部的光线都可以透进来，所以他这个晚上也加了 LED 灯，所以整个也会发亮。然后这个是香港和中国的就是 GBC Office Green Building Council。就是 Certified LEED 和 BREEAM 的那个他们的办公室也是用我们的材料，但是他们用我们的材料其实也是因为他们光线很少，
那它需要一个透光的结构材。然后这个是某台湾的一个很有名的建筑大师的家 ，OK， 其实也登在 GQ 杂志上面，是关传荣关老师家，然后基本上也是用这样子材料，所以你看到全部的隔间 ，OK， 还有全部的那个像厕所的隔间，全部也都是用这样子材料，但是最有趣的是，全部只能结合 LED， 因为我们如果用 halogen 的话，太热了，对不对？太热的话，突然这些塑胶会变形，所以我们基本上也都是用 LED， 所以你看到这些灯光都是 LED。然后这个是我们最近在罗马Maxis 就是 National Museum of 21st Century Art in 罗马 by Zaha Hadid， 我们在那里做了一个 installation， 然后基本上这是意大利人设计的，我们帮他们施工 ，OK， 那也是上面这个天花板。也是结合了一个会变色的 LED 系统，就像我刚刚跟大家说的，就是那个 Christmas light， 就直接放在上面，然后大家在底下就可以开始用 iPhone 去跟这一面天花板做互动，这个波浪形的天花板做互动。这个是我们最近做的，就是刚落幕的台北馆，就是那个世界设计大展，我们就是负责世界设计大展的台湾馆，这是。The pavilion 我们 design， 然后它基本上结合了相当多的我们的材料和 LED 在里头。OK， 跟大家 confess 一下，我们隔壁是 Toyota，OK， 如果大家有去，我们隔壁是 Toyota use 1000瓦的 halogen lamp 打在他们的墙上，我们原本全部都是 LED， 还会变色，结果。We cannot even see the coloring。我们连因为隔壁的那个1000瓦，每60公分一个1000瓦的 lamp blinds us， 我们这个 LED 根本不够，所以在最后1分钟 ，OK， 在最后1天完成的时候，我去租了也是1000瓦的灯，到处放，所以你现在看到的都是1000瓦的灯，其实不是 LED， 但是其实我们底下都已经做好 LED 的灯槽，也都是在亮。但是真的就是透不出来，因为跟人家比起来，人家就太亮。OK， 那所以这个是一个问题。OK， 这是我们当时遇到一个最大的问题，所以我们后来就是直接去找那个你知道那种我们叫做办活动的厂商，直接买那种直接租大型的那种大瓦数的 LED， 直接投在这个上面，其实它马上的那个彩色的效果就出来了。然后后来结果还是风评还不错，但是我只是特别强调，我们在里头有一个很大的红色的吊装的艺术品，那个吊装艺术品是靠 halogen 打，我们基本上旁边你看都是 LED， 但是在正中间的时候，我们还是得补 halogen， 让那个红色给跳出来。OK， 所以我是觉得在应用上面，如果竟然知道我们目前红色是一个问题，或者让它感觉有这样的感觉，还有另一个我们可以做的施作的手法，我觉得不错，就是这个黑色的地毯也是最后1分钟铺的。OK， 其实原本是浅色的地毯，但是因为 LED 的光泽不太好，所以打回来的时候，这个红色变得很丑。所以我马上就铺了一块黑色的地毯，其实马上让那个反光折射减低，就马上让它变得漂亮很多。OK， 这个就是一些小小的手法，我们常常干的事情。OK， 然后其实这里头有几个很比较大的案子，就像嘉荣科技股份有限公司的回收厂，然后再加上他们的企业总部，然后这是已经完工的成都百洋大楼，也是用 BIPV 太阳能薄膜再加上 LED 在这上面，然后这是完成的样子。虽然颜色绝对不是我们选的，不过但是至少外形还是，和 LED 也还是。然后新加坡的地毯的健身中心，它整个也是一个会发光的盒子。然后这是在辽宁的那个太阳能板厂，这个目前正在过它的执照，它基本上是那个在中立的一个cemetery， 也是中立的一个殡葬园区，是跟树葬有关系的，回收和树葬有关系。这个是农业大棚，我们就做了那4个，所以也就只有这4个可以给你看。那他们当然是讲说未来可以更多什么
植物生长用的 LED， 但是 doesn't really work， 所以植物生长用的 LED， 我们也找了很多厂商，其实都到最后其实都达不到它应该要有的效率，因为它 missing 几个 chrome。我也许不知道，说不定待会就会遇到有人说，有啊，我们有这样子的 LED， 但是我们之前是有些问题啊。然后其实我们有几个饭店 ，OK， 我们一个是在印尼，一个是在台北。那这个案子目前停下来，坦白说，但是印尼的正在跑。这个整个饭店基本上进去的灯光，还有它整个的微控是靠 iPad。它进去这个饭店，它是靠一个 iPad 当做它的 check-in system， 它的 entertainment， 还有它的灯光的控制、冷气的控制都在这个 iPad 上面。所以这个饭店的逻辑就是这是个 call iPad Hotel， 然后它基本上里头的光线都会变，然后所以又加上我们的材料，半透光的材料基本上都会变。然后这个最近很红的那个光伏充电站，就是电动车的。然后这个已经在动工了，这个是在最近马来西亚马六甲，然后全部的正立面也是用RGB 的 LED， 所以它整个，而且那个正立面是有瀑布，所以 RGB 的灯光会从瀑布透出来，对，所以 it should be very very sexy。然后这个就是有点太 sexy 了，不过这个是真的过了政府的审批，这个真的这个就是一颗大球，那整颗球也是要用 LED， 但是浮在荧幕上。然后上海的16库码头，然后这个后面就是让大家讲一下它光线的效果 ，OK 那其实，在室内的空间里头有这样自然透光的效果，其实对任何的人进到这个空间来，其实都是非常非常 sexy 的。然后到室内，然后到了晚上，然后最有趣的是，你知道这个 LED 灯只用了4万点，放在差不多5000平米上面，但是它看起来是个面。刚刚一开始有讲点线面。它其实就是1平方米好像就剩16颗 ，OK， 然后0.5瓦，不是高瓦数，0.5瓦 ，OK， 每一个是独立给灯更换，然后它就是因为很便宜，业主才愿意买单，然后它马上就可以达到一个整个面的效果，那这就是晚上全亮的感觉。那它是不能变色，它就是白光而已。然后你可以想象，白光里头其实一定都是透着黄光，所以它基本上都会一直在被中。OK， 然后这个馆其实之后会被分成好几个小的教室，会分散给100个学校在台湾，所以它会有一个小小的教室。但是后来他们好像要把这个馆留下来，因为这是远东的事情，所以他们现在要把这个馆给留下来，所以。我们现在又另外做了100栋这个小的学校，然后它也是结合 LED 和太阳能板，然后让它透光。所以今天跟大家分享到这样，那希望我们相互都有一点收获。然后我待会我 promise 那个 LED Inside 的同事帮他们带了一些no version 的 T-shirt，OK， 然后我可以跟大家分享一下，就是像怎么把一个东西变得 sexy 其实很有意思的就是，它是红酒 ，OK， 这个包装是我们发明，这个包装其实它是用废料做的 ，waste computer motherboard 就是 PCB 板，再加上米糠，再加上废的塑胶袋 ，OK， 但是它最有趣的是，它可以因为这个结构体，它可以因为这个结构体，它可以保护 wine from breaking，OK， 所以这个我觉得，因为这个材料还有它本身的设计，它可以保护这个酒 from breaking。我一直说我们又在跳界，我们又在跨界了，所以我们又把材料原本是垃圾的材料，现在用到酒的包装材上面
OK， 然后它其实最有趣的是，正常它是全部射出的，包括 injection molded，OK， 所以我们在测试的是我们建筑上面要用的一个 joint， 其中一个卡扣 ，OK， 所以我们利用这个东西在测试卡扣，然后当时一开始出来是非常丑，一开始出来就是我们原色就是这样子，然后后来我们跟酒商讨论了以后，发现不够 sexy， 所以我们就开始改成一堆 sexy 的颜色 ，OK， 所以就是开始有很多很 sexy 的颜色，然后很 sexy 的各种不同的包装跟酒商合作 ，OK， 那这个东西最有趣的是，我们又跟 LED 灯结合，我把其中一个拆开，它其实所以我们什么东西都要硬要跟 LED 结合了。虽然包装材我也要硬跟 LED 结合，就是我们其实还有卖另外的 package。So what we did is once you drink your wine, we want you to keep your wine. 因为很多 wine 这个是一个本身就是一个很好的结构体，它也可以是很有 memory，OK， 所以这个结构体它某种程度它就可以跟我们就送它一个灯座 ，a light fixture， 它就直接可以扣在这个瓶盖上面，所以它就变成一个灯座，然后再用它刚刚之前的包装，再把它套上去，然后嘞，我们也是自己又开了一个 LED 灯 ，right， 然后。So it's kind of stupid. So now there you go. There's a lamp. So that's another lamp. Okay, 那它也是跟 LED 结合。It's talking about saving energy, reducing as much as possible, recycle as much as possible. Of course, redesigning 我们平常 everyday life， 找到 new pioneering application for what we do. Okay, so 谢谢大家。